atomic structure. Inside the atom, there is a tiny center called nucleus. Inside the nucleus, there are two types of particles: protons, which are positively charged, and neutrons, which are neutral. Around the nucleus, there are electrons, which are negatively charged, orbiting around the nucleus in energy levels or energy shells. عشان تبقى الاتوم neutral لازم يبقى number of positively charged protons inside the nucleus equals the number of negative charged electrons outside the nucleus. يبقى احنا هنكتب هنا in a neutral atom the number of positively charged protons is equal to the number of negatively charged electrons. ده الatomic structure. هنعمل بعد كده table. هنقسم التيبل ده إلى 4 columns و 4 rows. في الكولوم الأولاني هنكتب subatomic particle. subatomic particles دول اللي هم particles inside the atom. particles inside the atom. مين particles inside the atom؟ اللي هم protons والneutrons والelectrons. طيب الsymbol of each subatomic particle بتاع البروتون is P أو P positive. النيوترون is N أو N0 اللي هي N neutral. neutral يعني has no charge. والإلكترون اللي هو ال E negative. الكولوم الثالث هنكتب relative mass بتاع البروتون والنيوترون والإلكترون. البروتون والنيوترون هما الاتنين قد بعض 1 و 1. أما الإلكترون أصغر منهم بكتير هو 1 over 1836. ممكن نكتبها 1 over 1840 أو 1 over 2000 اللي هي 0.0005. ده الريلاتيف ماس بتاع الإلكترون. فتلاحظ إن الإلكترون أصغر بكتير من وزن البروتون والنيوترون، وبكده we can neglect the mass of electron if compared to the mass of proton and neutron. يبقى هنا mass of electron can be neglected. ممكن إن احنا نهمله if compared to the mass of proton or the mass of neutron. يبقى هنا mass of electron can be neglected if compared to the mass of proton and neutron. آخر كولوم هنكتب فيه relative charge. relative charge. البروتون والإلكترون قد بعض كالcharge 1 الفرق بس إن البروتون is positively charged أما الإلكترون is negative charge. النيوترون has no charge وبالتالي it's 0 في relative charge. يبقى التيبل ده متقسم ل 4 columns 4 rows: subatomic particle, proton, neutron, electron. و السيمبل بتاعت البروتون is P أو P positive. النيوترون is N أو N neutral N 0. electron is E or E negative. relative mass of proton والنيوترون قد بعض 1 relative mass of electron 1 over 1836 أو 1 over 1840 أو 1 over 2000 اللي هي 0.005. وبكده يبقى الماس of electron أصغر حاجة so it can be neglected if compared to the mass of proton and neutron. يبقى ال smallest mass دايما هو الإلكترون. طيب الريلاتيف charge بتاع البروتون والإلكترون قد بعض 1 مع الفرق بس إن البروتون is positively charged يبقى positive 1 والإلكترون is negatively charged يبقى negative 1. النيوترون has no charge وبالتالي الريلاتيف charge بتاع النيوترون is equal to 0. ما نقدرش نكتب uncharged أو neutral، بنكتب 0. ده اللي هو الريلاتيف charge بتاع النيوترون. طيب عندنا ترمات مهمة جدا اللي هي الاتوميك نمبر والماس نمبر. ايه هو الاتوميك نمبر وايه هو الماس نمبر؟
الatomic number هو number of protons inside the nucleus of an atom. Number of protons inside the nucleus of an atom. أما الماس number هو sum of protons and neutrons inside the nucleus of an atom. Sum of protons and neutrons inside the nucleus of an atom. يبقى الatomic number هو البروتونز بس. أما الماس number هو sum of protons and neutrons. أي element بيبقى ليه symbol X وليكن مثلا Na صوديوم بيبقى ليه two numbers. واحد تحت في إكسل بنكتبه على الليفت اللي هو الatomic number اللي هو بيريبريزنت النمبر of protons، وبيبقى على التوب ليفت بيبقى فيه الماس نمبر اللي هو بيريبريزنت الماس number of protons and neutrons inside the nucleus of sodium. mass number. يبقى عندنا للصوديوم أو لأي element two numbers. atomic number اللي هو بيريبريزنت number of protons يبقى ده gives the number of protons، وعندنا الماس number اللي هو بيدي number of protons and neutrons. طب if we subtracted the mass number من الatomic number mass number minus atomic number، يعني احنا subtracted الماس number minus الatomic، ده يديني ايه؟ ده يديني number of neutrons. يبقى هنا يدي number of neutrons. ليه؟ لأن الماس number ده protons و neutrons، والatomic number ده protons. if we subtracted الماس number minus الatomic protons are cancelled فتسيب لك النيوترونز. فهنا في الصوديوم مثلا for example هيكون 23 minus 11 give you 12 neutron. ده number of neutrons inside الصوديوم. طيب ناخد شوية examples هنا على الatomic number والmass number والproton number والelectron number والneutrons. يبقى احنا هنكتب هنا element الatomic number والmass number بتاعه، وبعد كده number of protons والnumber of electrons، وبعد كده number of neutrons. ناخد first example الصوديوم 1123. الatomic number كام للصوديوم 11. طب والماس number اللي هو 23. الرقم الصغير هو الاتوميك والرقم الكبير هو الماس number. The number of protons is equal to atomic number 11. Number of electrons equal number of protons يبقى 11. و number of neutrons بن subtract 23 minus 11 give you 12. Another example ناخد البوتاسيوم 1939. يبقى هنا الatomic number is 19. Mass number is 39. Number of protons is equal to the atomic number يبقى 19. و number of electrons is equal to number of protons يبقى 19. و number of neutrons you subtract 39 minus 19 give you 20. ناخد another example iron 2656. الatomic number الرقم الصغير 26. الماس number الرقم الكبير 56. number of protons اللي هو قد الatomic number which is 26. number of electrons equal proton number يبقى 26. number of neutrons بن subtract 56 minus 26 give you 30. الآخر example fluorine 919. يبقى atomic number is 9. mass number is 19. يبقى proton number is equal to atomic number it's 9. number of electrons equal to proton number it's 9. number of neutrons بن subtract 19 minus 9 give you 10. طيب ندخل في الisotopes. isotopes الثلاثة atoms اللي قدامنا دول هما الثلاثة هيدروجين. تلاقي ان الهيدروجين
التلاتة اتومز اللي قدامنا الاتوميك نمبر بتاعهم 1، يعني same atomic number. الاختلاف في الماس نمبر هنا 1، هنا 2، هنا 3. طب ايه اللي خلى الاتومز التلاتة دول يبقوا عندهم same atomic number؟ انهم عندهم same protons، دي 1 proton single proton single proton. طب وايه اللي خلى عندهم different في الماس نمبر؟ اختلاف النيوترونز. يعني مثلا الاتوم الاولانية بتاعت الهيدروجين ما فيهاش اي نيوترونز، لان 1 minus 1 give you 0، فما فيش نيوترونز. التانية 2 minus 1 give you 1 نيوترون، والتالتة 3 minus 1 give you 2 نيوترونز. التلاتة اتومز دول هم من نفس الاليمنت هيدروجين، يبقى هم التلاتة يتقال عليهم هيدروجين ايزوتوبس، هيدروجين ايزوتوبس. ودول بيكونوا atoms of same element having same atomic number لكن different mass number. يبقى لما نحب نكتب definition الايزوتوبس they are atoms of same element، atoms of same element having same atomic number لكن different mass number، different mass number. ممكن يجي لنا define isotopes بطريقة مختلفة شوية ويقول define isotopes in terms of subatomic particles. define isotopes in terms of subatomic particles. وفي الحالة دي لازم نتكلم in terms of protons and neutrons. يبقى الايزوتوبس عبارة عن ايه؟ عبارة عن atoms of same element having same proton number، having same proton number لكن مختلفين في ايه؟ مختلفين في الماس number، different mass number. التلاتة atoms اللي في الصورة اللي تحت دول تلاتة isotopes of carbon. يعني أول اتوم عندها 6 بروتون، والتانية 6 بروتون، والتالتة 6 بروتون، فده كاربون 6، وده كاربون 6، وده كاربون 6، التلاتة كاربون 6. لكن لأن الاتوم الأولانية عندها 6 نيوترونز، ف 6 بروتونز plus 6 نيوترونز give you mass number 12. الاتوم التانية عندها 7 نيوترونز، فالماس نمبر 6 plus 7 give you 13. والاتوم التالتة عندها 8 نيوترونز، ف 6 protons plus 8 neutrons give you 14. دول carbon isotopes، carbon isotopes. يبقى الكربون ليه 3 isotopes، carbon 612، carbon 613، carbon 614. دول atoms لنفس element carbon عندهم same atomic number which is 6، different mass number، واحد 12، واحد 13، واحد 14. In terms of subatomic particles هم التلاتة isotopes عشان عندهم same proton number which is 6 لكن different neutron number. واحد عنده 6 neutrons، واحد عنده 7 neutrons، واحد عنده 8 neutrons. في معلومة بس هنا عن الهيدروجين. الأسامي بتاعت الهيدروجين بروتيوم وديوتيريوم والتريتيوم مش لازم تكون عارفها، بس انت لازم تكون فاكر ان الهيدروجين 11 اللي هو البروتيوم هو الاتوم الوحيدة في الهيدروجين اللي ما عندهاش نيوترونز خالص. يبقى هيدروجين 11 ما عندهاش اي نيوترونز. طيب بعد كده يا ولاد في question مهم جدا على الايزوتوبس. ليه الايزوتوبس بيبقى عندها same او identical chemical properties؟ يبقى هنا explain why isotopes have same اللي هي identical chemical properties. السؤال ده معناه ايه؟ معناه انك لو جبت isotope of carbon 612 وفعلته مع اكسجين هيطلع كربون دايوكسيد. لو جبت isotope carbon 613 وفعلته مع اكسجين برضو يطلع كربون دايوكسيد. ولو جبت isotope carbon 614 وفعلته مع اكسجين برضو هيطلع كربون دايوكسيد. يبقى التلاتة هيطلعوا نفس البرودكت which is carbon dioxide.
طبعا الاختلاف الوحيد ان هنا الكربون هيبقى جوه كربون دايوكسيد كربون 612، اما التاني هيبقى كربون 613 والتالت هيبقى كربون 614، لكن هما التلاتة كربون دايوكسيد كبرودكت. طب ايه السبب اللي يخلي الايسوتوبس عندها same او identical chemical properties؟ في 3 اجابات هنرتبهم يعني من priorities على حسب priority الأولوية. أول إجابة إن هما كلهم same electronic configuration. دايما الايسوتوبس بيبقى عندهم نفس الالكترونيك configuration، يعني سواء الكربون 612 أو الكربون 613 أو الكربون 614 فالإلكترونز متوزعين في الشيلز 2,4 كلهم 2,4، وبالتالي بيتفاعلوا زي بعض بالظبط. طيب في another answer إن هما التلاتة أو هما الايسوتوبس عموما لأي element بيكون عندهم same total number of electrons. أما السبب الثالث وهو الأضعف، هو كان زمان accepted، دلوقتي يعني ممكن تلاقي examiner بيignore الانسر ده، إن هو الايسوتوبس عندهم same number of electrons in outer shell. طيب إيه السبب اللي ممكن تخلي examiner يعمل ignoring للانسر ده؟ الجروب، أي جروب، سيبك بقى من الايسوتوبس دلوقتي، أي جروب فيه elements like lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium اللي هو جروب 1، تلاقي الليثيوم 3 electronic configuration 2,1، الصوديوم 11 281، البوتاسيوم 19 2881، الروبيديوم 37 2881 وهكذا بقى. يعني نفس الكلام السيزيوم والفرانسيوم هتلاقي آخر الشال بتاعهم 1. طيب هل لأن الاليمنتس دول عندهم same number of electrons في الأوتر شال which is 1 ده يخلي الكيميكال properties بتاعتهم زي بعض بالظبط؟ لا، الحقيقة إن الاليمنتس دول بيبقوا عندهم similar chemical properties مش same، مش زي الايسوتوبس. وايه السبب؟ السبب ان الالكترونيك كونفيجريشن بتاعتهم مش زي بعض، يعني الليثيوم الكترونيك كونفيجريشن غير الصوديوم غير البوتاسيوم غير الروبيديوم غير السيزيوم غير الفرانسيوم. اللي بيخليهم عندهم similar هو انهم عندهم same number of electrons في الاوتر شيل، لكن ده ما بيخليهمش same لان الالكترونيك كونفيجريشن مش واحده. يبقى اللي بيخلي الايسوتوبس الكيميكال رياكتيفيتي او الكيميكال properties بتاعتهم واحدة، يعني they undergo same chemical reactions، هي الالكترونيك configuration، ان هم كلهم عندهم نفس التوزيع بتاع electrons same electronic configuration او same total number of electrons. لكن قصة ان النمبر of electrons في الاوتر شيل تبقى هي دي اللي تخلي الايسوتوبس عندهم same chemical properties مش ضروري، لان زي ما اتفقنا كده elements of group 1 عندهم similar chemical properties مش same. طيب ده كده بالنسبة للسؤال على الايسوتوبس. مرة جه سؤال على المغنيسيوم وبيقول ان المغنيسيوم 1224 اتفاعل مع السلفوريك اسيد عشان يطلع مغنيسيوم سلفيت وهيدروجين جاز، فالهيدروجين جاز عملت بابلز، دي عملت بابلز اللي هي effervescence. فكان السؤال بيقول لو انا حطيت مغنيسيوم 1226 في اسيد سلفوريك ايه اللي هيحصل؟ فطبعا برضو هيحصل بابلز برضو. ليه؟ لان برضو هيطلع يبقى برضو هيحصل بابلز برضو. ليه؟ لان برضو هيطلع مغنيسيوم سلفيت وهيدروجين جاز، فبما ان هيطلع هيدروجين جاز يبقى برضو هيحصل effervescence اللي هي بابلز. يبقى سواء كنت حطيت مغنيسيوم 1224 او حطيت مغنيسيوم 1226 كده كده بيحصل بابلز عشان في هيدروجين جاز، وده لان الايسوتوب سواء 24 او 26 هما الاثنين ايسوتوبس اوف مغنيسيوم، والايسوتوبس عندهم same chemical properties have same chemical properties، وده لان عندهم same electronic configuration طيب remarks صغيرة كده عن برضو الايسوتوبس as a physical properties أو physical properties. دايما الايسوتوبس عندهم slightly different physical properties، have slightly different physical
properties زي مثلا density such as density. طيب وإكزامبل برضو عشان نفهم البوينت دي، الكلورين موليكيول. الكلورين موليكيول كان exist بثلاث طرق مختلفة. ممكن يبقى 2 كلورين اتومز كل واحدة الماس نمبر بتاعتها 35 وبكده الموليكيول ده يبقى الام ار اللي هو relative molecular mass بتاعته 70. وممكن يكون في another molecule كل واحدة من الاتومز اللي جواه 37 ده ايسوتوب تاني للكلورين، وبكده يبقى الام ار بتاعته 74. وممكن يبقى كلورين موليكيول واحدة 35 واحدة 37 وبكده يبقى الموليكيول ده وزنه كام؟ 72. بما ان الام ار اختلفت يبقى اكيد الدنسيتي بتاعت الموليكيولز اختلفت. يعني كلورين موليكيول اللي وزنه 70 هيكون مختلف عن الكلورين موليكيول اللي وزنه 72 كدنسيتي، مختلف عن الموليكيول اللي وزنه 74. ومن هنا الفيزيكال بروبرتيز بتبقى slightly different. هو الاختلاف مش كبير لان still الام ار قريبة جدا، ده فرق 2 units ما بين كل موليكيول، وعشان كده الفيزيكال بروبرتيز فيها slight difference، مش زي الكيميكال بروبرتيز اللي هي بتبقى identical. لا، الفيزيكال بروبرتيز في slightly difference في الفيزيكال بروبرتيز. طيب ندخل في موضوع جديد. الموضوع ده مهم جدا وعليه calculations اللي هي اسمها او اسمه relative atomic mass، والابريفيشن بتاعته AR. يبقى لو انت عاوز تكتب كلمة relative atomic mass ممكن تختصرها AR. طيب لو افترضنا ان دي 1 carbon atom number 6 في periodic table اللي هي atomic number 6، وابتدينا ان احنا نقسم الكربون 6 into 12 equal units. 12 equal units. يبقى دي 1 unit، دي التانية، تالتة، رابعة، 5 6 7 8 9 10 11 12. دول 12 equal units. طيب يبقى كده الوحدة اللي أنا علمت عليها تحت دي تمثل قد إيه من وزن الكربون؟ تمثل 1 over 12 من وزن الكربون اتم نمبر 6. يبقى الكربون اتم نمبر 6 اللي هي اتوميك نمبر 6 متقسمة 12 equal unit، والواحدة من اليونتس تمثل 1 over 12 من وزنها. طيب دلوقتي أوزان الاتمز التانية اللي في البريودك تيبل زي مثلا الهيدروجين، زي الهيليوم والليثيوم والبريليوم والبورون والكربون، نيتروجين، أكسجين، فلورين، نيون، صوديوم، مغنيسيوم. أوزان الاتمز التانية دي بتبقى مقارنة بمين بالظبط؟ ريلاتيف لمين؟ بتكون ريلاتيف لليونت اللي أنا علمت عليها دي اللي هي بتاعت الكربون. فمثلا الهيدروجين لما بيتكتب عليه 1 ده معناه ان وزن الهيدروجين اتم is equal to اليونت اللي احنا معلمين عليها دي في الكربون. طب لو قلت لك وزن الهيليوم بالنسبة للكربون قد ايه ريلاتيف للكربون؟ 4 يونتس، يعني معناها ان هي قد 4 يونتس من الكربون. يبقى ده كده وزن الهيليوم اتم. طب الليثيوم 7 يبقى وزن الليثيوم اتم قد 7 يونتس من الكربون، كده وزن الليثيوم. طب البريليوم 9 يبقى وزن البريليوم اتم قد 9 يونتس من الكربون اللي هما دول. طب البورون 11 يبقى الماس نمبر بتاع البورون 11 معناه ان وزن البورون اتم relative to carbon is equal 12 units is equal 11 units من دول. طب الكربون وزنه كام؟ اتفقنا by definition ان الكربون هيبقى وزنه 12 unit. طيب يبقى ده كده وزن الكربون اتم الواحدة. طب النيتروجين 14 معناها ايه؟ معناها ان النيتروجين اتم الواحدة قد وزن الكربون اتم كاملة ب 12 يونت، لان الكربون الواحدة 12 يونت، ونزود عليها 2 يونتس من كربون اتم تانية. يبقى كده نيتروجين اتم وزنها قد كربون و2 يونتس من كربون تانية. طب الاكسجين 16 يبقى وزنها قد وزن الكربون وزود 4 يونتس من كربون اتم تانية. طب الفلورين 19 يبقى وزن الفلورين اتم قد كربون وزود 7 يونتس من كربون اتم تانية، لان وزن الكربون اليونت 12 وزود 7 يونتس عشان يبقوا 19.
طب النيون 20، يبقى وزن النيون اتم قد كربون اتم وزود عليها 8 units من كربون اتم تانية. طب الصوديوم 23، يبقى ده معناها انها قد 2 كربون ناقصين يونت واحدة، يبقى دي كده وزن الصوديوم اللي هو عبارة عن 2 كربونز الا يونت. طب المغنيسيوم 24، يبقى ده معناها ان المغنيسيوم اتم الواحدة قد 2 كربون اتمز. طيب لو احنا رحنا للكلورين، الكلورين اتحط سامبل منه من كلورين جاز جوه جهاز اسمه ماس سبكترومتر. اسم الجهاز مش علينا، مش محدش هيسألك على اسم الجهاز. المهم ان الجهاز ده لما عمل اناليسيس تحليل لكلورين جاز كسامبل، لقى ان جوه الكلورين جاز 3 اتمز وزنهم 35 وواحدة وزنها 37، وده معناها ان كل 3 كلورين اتمز وزنهم 35 في واحدة كلورين اتم وزنها 37. طب معلش نرجع للصفحة اللي فاتت، يعني ايه او السلايد اللي فاتت، يعني ايه كلورين تبقى وزنها 35 ويعني ايه كلورين تبقى وزنها 37؟ كلورين 35 دي means ان وزن كلورين قد 3 كربون اتمز بس ناقصين يونت، لان كل كربون اتم بكام يونت؟ احنا اتفقنا ب 12 يونتس. فلو احنا جبنا 3 كربون اتمز يبقى وزنهم كام؟ هيبقى وزنهم 36، اللي هي 12 و12 و12 36. طب يبقى وزن الكلورين اتم الاولانيه الايزوتوب الاولاني للكلورين 35، يعني قد 3 كربون اتمز بس ناقصين يونت. طب يعني ايه وزن الكلورين اتم الثانيه 37؟ يعني معناها ان هو وزن الكلورين اتم قد 3 كربون اتمز كاملين اللي هو 36 وكمان يونت من another كربون. الجهاز لقى ان في 3 اتمز جوه السامبل بتاعت الكلورين وزنهم 35 وواحدة وزنها 37، يعني كل 4 اتمز الجهاز شافهم لقى فيهم 3 كلورين ايزوتوب وزنهم 35 وواحدة كلورين ايزوتوب 37. يعني نسبة كام في المية؟ لو انت عاوز تحول الريشيو 3 to 1 الى percentage بتعمل adding 3 plus 1 اللي هي equals 4، وبعد كده بتعمل 3 over 4 times 100 اللي هي تطلع 75%، ونفس الكلام 1 over 4 times 100 اللي هي 25%. يبقى دلوقتي نسبة الكلورين 35 للكلورين 37 نسبة 3:1 دي الريشيو، أما بالبرسنتج بتبقى 75 ل25، ودي اسمها percentage abundance اللي هي عبارة عن نسبة تواجد الايزوتوبس في النيتشر. يعني sample of كلورين ربنا خالق جواه كل 4 كلورين اتمز فيهم 3 كلورين اتم وزنهم 35 وفي واحدة كلورين اتم وزنها 37. طب لو احنا عاوزين نجيب الافريج ماس اوف ايزوتوبس بتاعت الكلورين، يبقى هنا الافريج ماس اوف كلورين ايزوتوبس relative to الكربون isotopes relative to carbon 12. نعمل ايه؟ بنروح عاملين brackets للايزوتوبس ونعمل multiplying لوزن الايزوتوب الاولاني 35 في البرسنتج بتاعته اللي هي 75 بلس وزن الايزوتوب الثاني اللي هو 37 تايمز البرسنتج بتاعته اللي هي 25، ونعمل dividing بعد كده على 100. ايه 100 دي؟ اللي هي التوتال برسنتج بتاعت الايزوتوبس 100، فيطلع لنا النتيجة 35.5. يبقى 35.5 دي هي الافريج ماس بتاع الكلورين ايزوتوبس. طب لو احنا هنعمل نفس الكالكوليشن بس بالريشيو بدل بالبرسنت هتتعمل ازاي؟ يبقى الافريج ماس of chlorine isotopes relative to carbon 12 relative to carbon 12 equals هنروح عاملين 2 brackets
عشان عندنا 2 isotopes هنعمل multiplying 35 اللي هو الماس نمبر بتاع الفيرست isotope times الريشيو بتاعته which is 3 plus الماس نمبر بتاع السكند isotope which is 37 times الريشيو بتاعته which is 1 ونعمل المرة دي dividing على التوتال ريشيو 3 plus 1 which is 4 يبقى ده 35.5 برضو. يبقى احنا طلعنا الافريج ماس اوف كلورين ايسوتوبس بالبرسنتج او بالريشيو. طيب ناخد another example. لما اتحطت سامبل من ميتال ماجنيزيوم جوه الجهاز اللي هو قلنا اسمه ماس سبكترومتر، المغنيسيوم طلع ان ليه 3 ايسوتوبس، مغنيسيوم 12 24 ومغنيسيوم 12 25 ومغنيسيوم 12 26. طيب البرسنتج اباندنس يعني نسبة تواجد كل ايسوتوب في السامبل بتاعت المغنيسيوم، برسنتج اباندنس. الايسوتوب الاولاني طلع بنسبة 79% والتالت بنسبة 11%. طب واللي في النص ده طلع بكام؟ بنسبة كام؟ ان احنا ممكن نعملها calculation simple جدا بان احنا نقول ان نسبة الايسوتوب المغنيسيوم 25 is equal to 100 minus بقية النسب اللي هي 79 plus 11. يبقى نسبة الايسوتوب ده كام percent؟ 10%. لان لازم الايسوتوبس كلهم يطلعوا وزنهم يطلعوا نسبتهم 100%. فلو اتنين منهم واحد 79 والتاني 11 يعني 90%، يبقى التالت لازم يكون 100 minus 90 اللي هي 10. طيب هنيجي نحسب بقى الافريج mass of magnesium isotopes relative to carbon 12. هنحسبها ازاي؟ هنعمل المرة دي 3 brackets عشان احنا عندنا 3 isotopes. هنعمل multiplying الماس نمبر الاولاني 24 times البرسنتج بتاعته اللي هي 79 plus الماس نمبر بتاع second isotope 25 times البرسنتج بتاعته 10 plus 26 اللي هي الماس نمبر of the third isotope times البرسنتج بتاعته اللي هي 11. وبعد كده نعمل dividing على التوتال percent which is 100. دي على الكالكليتر هتطلع 24.32. الاكزامينر لو طلب منك انك تطلعها له 1 decimal place يبقى هتكتبها 24.3. ممكن يقول لك 1 decimal place او 3 significant figure. يبقى دي كده ازاي نحسب الافريج ماس اوف ماجنيسيوم ايسوتوبس relative to carbon. طيب يبقى ايه هو بقى الديفينيشن بتاع relative atomic mass اللي هو كان التايتل بتاع الدرس اصلا relative atomic mass كديفينيشن اللي هو ال AR. يا ولاد هو ده ال average mass of isotopes. average mass of isotopes of an element relative to carbon 12. relative to carbon 12. طيب ممكن الديفينيشن نكتبه بطريقة تانية. average mass بدل كلمة isotopes naturally occurring atoms. naturally occurring atoms. ما هو naturally occurring atoms اللي هي الاتومز اللي ربنا خلقها في النيتشر لكل element هي دي الايسوتوبس. هي دي الايسوتوبس. يبقى كلمة naturally occurring atoms هي دي الايسوتوب of an element. يبقى element. يبقى ال average mass of naturally occurring atoms of an element هما دول الايسوتوبس. وطبعا relative to carbon 12. relative يعني منسوبين للكربون 12. ده كده اللي هو الديفينيشن بتاع relative atomic mass. طيب في question بيقول ان البرومين عنده 2 isotopes has 2 isotopes. في البرومين 79 وفي البرومين 81. طيب relative atomic mass بتاعتهم and the relative atomic mass of bromine is 80. deduce استنتج the percentage abundance يعني نسبة تواجد كل ايسوتوب في النيتشر. the percentage abundance of
the two isotopes of bromine. طيب السؤال ده يتحل ازاي؟ سيمبل جدا. اول ما تلاقي 2 ايزوتوبس لإليمنت اللي هو هنا البرومين 79 والبرومين 81، وتلاقي ان الاكزامينر بيقول لك ان الريلاتيف اتوميك ماس للبرومين is 80 اللي هو الرقم اللي في السنتر ما بين ال 80 وال 81 بالظبط، اللي في السنتر بالظبط ما بينهم، يبقى ده على طول نسبة كل ايزوتوب من غير اي حسابات 50% لكل ايزوتوب. يبقى هنا 50% for each isotope. طيب لو عاوزين نتأكد نعمل ايه؟ نحسب احنا الريلاتيف اتوميك ماس بان احنا بالملتبلاي 79 اللي هو الماس نمبر بتاع الفيرست ايزوتوب تايمز ال 50% اللي احنا افترضناها بلس الماس نمبر بتاع السكند ايزوتوب which is 81 times 50%، يبقى هنا 79 times 50 plus 81 times 50 over 100. لو طلع الإجابة 80 يبقى أنت صح، وفعلا لو عملتها بالكالكليتر هتطلع 80، وده فعلا معناه إن كل ايزوتوب هنا موجود is present in 50%. طيب في another question برضو عن البرومين، بيقول a more accurate value for the relative atomic mass of bromine which is 79.9. يعني بدل 80 بالظبط لا ده هو 79.9 ودي كده more accurate value. Suggest with a reason which of the two atoms هل البرومين 79 ولا البرومين 81 هو اللي exists in greater number in a sample of bromine. يبقى أنا لو عندي 2 isotopes من البرومين 79 و 81 والافريج atomic mass 79.9، يبقى أنهي فيهم اللي هيبقى موجود بكمية أكتر جوه السامبل؟ احنا قلنا في السؤال اللي فات لما يكون البرومين ايزوتوب 79 وال 81 الافريج بتاعهم بالظبط هو الرقم اللي في النص ما بينهم اللي هو بين ال 79 وال 81، في الحالة دي ده الريلاتيف اتوميك ماس، في الحالة دي احنا بنعتبر ان كل ايزوتوب 50%. طب امال بقى المرة دي البرومين 79 والبرومين 81 الافريج بتاعهم 79.9، يعني كده اقرب لل 79 منه لل 81. في الحالة دي هيكون انهي اكتر؟ طبعا البرومين ايزوتوب 79. يبقى هنا هيكون الانسر ان البرومين 79 exists in greater number since ان ال relative atomic mass اللي هو 79.9 اقرب للماس نمبر بتاعه اللي هو 79. طيب لو انا عاوز احسب بالظبط البرسنتج abundance من ال relative atomic mass بنحسبه ازاي بقى؟ ناخد المسألة دي. bromine has the two isotopes اللي هما البرومين 79 والبرومين 81 and the relative atomic mass is 79.9. Calculate the percentage abundance of each isotope. Percentage abundance of each isotope. يعني كل ايزوتوب بيبقى موجود بنسبة كام في المية في النيتشر. فساعتها احنا هنقول لو البرومين 79 نسبته مثلا X، يبقى اكيد البرومين ال 81 نسبته 100 minus ال X.
طيب وساعتها هنبتدي نحل بيزد على ال percentage abundance اللي احنا اعتبرناها x و 100 minus x. ازاي؟ هنقول ان ال relative atomic mass تساوي وزن الايزوتوب الاولاني 79 في نسبته اللي هي x زائد وزن الايزوتوب التاني اللي هو 81 في نسبته 100 minus x اللي هي percentage abundance over مجموع طبعا ال two isotopes اللي هو 100 البرسنتج بتاعت ال two isotopes اللي هي 100. المفروض ده يطلع معانا كام؟ يطلع معانا ال relative atomic mass اللي الاكزامينر مديهوني. يبقى ده لو عملنا له dividing على 100 هيديني ال relative atomic mass اللي هو كام؟ 79.9. وكده بقت equation ال unknown فيها x. هنسولف ال equation to find the value of x. يبقى هننزل ال 79 x زي ما هي plus هنعمل multiplying 81 times 100 يبقى 8100 minus هنعمل multiplying 81 by x تطلع 81x وهنعمل cross multiplication هنمultiply 100 by 79.9 تطلع 7990. عندنا دلوقتي two terms فيهم x positive 79x negative 81x يبقى ده معناها هنا negative 2x وهنودي ال 8100 to the right يبقى هتبقى equal 7990 minus 8100. وبعد كده نبتدي نجيب ال value of x يبقى هنا negative 2x is equal to 7990 minus 8100 تطلع 110 يبقى equals negative 110 عشان طبعا النيجاتيف 8100 هو الأكبر من positive 7990 يبقى هنا الإجابة هتبقى negative 2x equals negative 110. هنعمل بعد كده dividing على 2 وهنكنسل النيجاتيف ساين وال 2 مع 2 راحت يفضل إن ال value of x اللي هي ال percentage abundance بتاعت البرومين ايزوتوب 79 is equal to 55. وبكده يبقى احنا البرومين ايزوتوب 79 اللي احنا كنا قايلين نسبته x 55% ويبقى البرومين ايزوتوب اللي هو 81 تبقى نسبته 100 minus 55 100 minus 55 اللي هي تطلع 45%. يبقى تخيل كده لما كان الافريج 80 كان نسبة كل ايزوتوب 50%. لما بقى الافريج 79.9 عمل ايه في البرسنتج بتاعت البرومين؟ خلاها بدل 50 خلاها تعلى 5% فبقت 55%. وخلى البرسنتج بتاع الايزوتوب التاني بدل ما كان 50 يقل 5% ويبقى 45%. يبقى تاني لما كان الافريج atomic mass بتاع التو برومين ايزوتوبس 80 كان كل واحد فيهم موجود بنسبة 50%. أما لما relative atomic mass حسبنا على 79.9 طلع إن البرومين ايزوتوب الأولاني بدل 50% it's 55% يعني زاد نسبة 5%. وبرومين ايزوتوب التاني اللي هو 81 بدل 50% بقى 45% يعني نقص 5%. وده معناها ان ال 0.01 اللي هي الفرق ما بين 80 و 79.9 عملت ديفرنس 5% لكل ايزوتوب. زودت الايزوتوب 79 5% فبقت بدل 50 55 ونقصت البرومين ال 81 من 50 ل 45. طيب مسألة كمان على relative atomic mass في sample من الروبيديوم element in a sample of rubidium. ده element في group 1 اللي هو RB. الايزوتوب اللي هو RB 85 عنده has an abundance 2.5 times greater than ال RB 87.
يعني نسبة تواجده في النيتشر 2.5 قد الروبيديوم 87. هما 2 ايزوتوبس، واحد 85 وواحد 87، وال 85 2.5 قد ال 87. عاوزين نحسب ال relative atomic mass of rubidium في السامبل دي. يبقى calculate the relative atomic mass of rubidium in this sample. هنعمل ايه؟ هنروح كاتبين كده RB 85 وال RB 87. لو افترضنا ان ال RB 1 يبقى ال RB اللي هو ال RB 87 is 1، يبقى ال RB 85 is 2.5 times ال RB 87. ونقدر في الحالة دي نجيب ال relative atomic mass of rubidium بان احنا بنعمل multiplying الماس number بتاع الروبيديوم 85 times الريشيو بتاعته 2.5 plus الماس number بتاع الايزوتوب of rubidium التاني 87 times الريشيو بتاعته اللي هي 1، ونعمل dividing على التوتال ريشيو which is 2.5 plus 1 اللي هي تطلع 3.5. وبكده يبقى ال relative atomic mass of rubidium is 25.6. طيب طبعا كان ممكن واحد يخلي الريشيو بدل fractions كده يخليها whole numbers، يعني 5 to 2، ويشتغل عليها 85 times 5 plus 87 by 2، وفي الحالة دي هيعمل dividing على التوتال ريشيو اللي هي 5 plus 2 ب 7، وبرضو كان هيطلع نفس الحل 85.6. طيب عندنا بعد كده بعد ما خلصنا ال relative atomic mass في جزء صغير عن ال periodic table. ده periodic table. لازم نكون عارفين ان ال elements اللي في ال periodic table مترتبين according to increasing order of atomic number. يبقى هنا elements in the periodic table are arranged in increasing order of atomic number. يعني الهيدروجين atomic number 1 يجي بعديه الهيليوم atomic number 2، lithium 3، beryllium 4، boron 5، carbon 6، nitrogen 7، oxygen 8، fluorine 9، neon 10 and so on etc. طيب الاليمنتس بتبقى مترتبة جوه البريودك تيبل في vertical columns اسمها groups، يعني ده كده group. يبقى هنا elements in the periodic table are arranged in vertical columns called ايه؟ called groups. وبتبقى مترتبة في horizontal rows اسمهم periods and horizontal rows اللي هم اسمهم ايه؟ called periods. طيب احنا عندنا كام جروب وكام period بيتعدوا ازاي في البريودك تيبل في الاكسل؟ احنا لو هنعد الجروبس ادي first group second بتسكيب الترانزيشن، وبعد كده third fourth fifth sixth seven eighth، يبقى عندنا 8 groups. بالنسبة للبيريودز الهيدروجين لغاية الآخر خالص يبقى ده period number 1، ليثيوم للآخر period number 2، صوديوم للآخر period number 3، بوتاسيوم للآخر period number 4، روبيديوم للآخر period number 5، سيزيوم للآخر period number 6، فرانسيوم للآخر period number 7. يبقى احنا عندنا 7 periods. يبقى احنا عندنا 8 groups and 7 periods. طيب احنا لو عملنا electronic configuration لإليمنت زي الألمنيوم 13 مثلا، الألمنيوم 13 ال3 دي بتدي ايه بالظبط؟ بتديني الجروب نمبر اللي الألمنيوم فيه اللي هو جروب نمبر 3. اما بالنسبة لعدد الفيل شيلز دي بتديني البيريد نمبر اللي هو البيريد 3. يبقى كده احنا عندنا عدد الالكترونز اللي في الاوتر شيل بتدي الجروب number of electrons in the outer
shell أو outermost shell هو الجروب number is the group number أو gives the group number، وعدد الفيلد shells number of filled shells دي بتدي period number. يبقى عدد الفيلد shells هي is the period number. يبقى أنا لو رحت لجروب 3 period 3 ألاقي الألمنيوم جروب 3 اللي هو هنا، period 3 اللي هو هنا، ألاقي الألمنيوم. طيب ناخد another example، مثلا الكالسيوم. الكالسيوم 20 2 8 8 2 دي الالكترونيك كونفيجريشن بتاعت الكالسيوم. لما نبص على عدد الالكترونز اللي في الاوتر شيل يبقى ده يديني جروب نمبر جروب 2، ولما نبص على عدد الفيلد شيلز ده يديني البيريد نمبر اللي هو بيريد 4. يبقى انا لو رحت على البريودك تيبل جروب 2 اللي هو هنا، بيريد 4 اللي هو هنا، يبقى انا الاقي الكالسيوم هنا، يبقى ده الكالسيوم. طيب بالطريقة دي انا اقدر اعمل الكترونيك كونفيجريشن لإليمنت زي الكريبتون 36. اروح على البريودك تيبل، كريبتون اهو، في جروب 0 اللي هو جروب 8 وفي بيريد 4. جروب 8 بيريد 4 يبقى الكريبتون جروب 8 او جروب 0 نوبل جاز بيريد 4. بيريد 4 يبقى ده عنده 4 فيلد شيلز. جروب 8 يبقى فيه 8 electrons في الاوتر شيل. طيب يبقى فيه في الفيرست شيل 2 electrons، second shell 8 electrons، فاضل ان انا اجيب الثيرد شيل. اجيبه ازاي؟ اعمل adding 2 plus 8 give you 10، اعمل عليهم adding 8 كمان يطلع 18، subtract 36 اللي هي الاتوميك نمبر اللي هي زي الالكترون نمبر minus ال 18 فيفضل لي 18. يبقى انا هحط في الثيرد شيل 18 الكترون. يبقى كده الكريبتون 2 8 18 8. يبقى انا عملت ايه تاني؟ الاول رحت جبت الكريبتون البوزيشن بتاعه من البريودك تيبل لقيته جروب 8 بيريد 4. يبقى كده عنده 4 شيلز واخر شيل فيهم 8. حطيت اول واحد 2 تاني واحد 8 وجمعت 2 8 طلع 10 plus 8 give you 18. I subtracted 36 minus 18 it gives 18. يبقى كده معناه ان الثيرد شيل فيه 18 electrons. by the way هو الشيل كل شيل بيشيل كام الكترون؟ الشيل نمبر 1 او الانرجي ليفل نمبر 1 بتكاري ماكسيمم 2 electrons. الانرجي ليفل نمبر 2 بيشيل ماكسيمم 8 electrons. energy level number 3 بيكاري maximum 18 electrons. energy level number 4 بيكاري maximum 32 electrons. وعلى فكرة هو في فورمولا تقدر بيها لو نسيت الالكترونز اللي في الشيلز تستخدمها عشان تعرف عدد الالكترونز اللي بيفل كل شيل، اللي هي الفورمولا 2n سكوير. 2n سكوير دي بنطبقها ازاي؟ الفيرست شيل 2 times 1 سكوير، والسكند شيل 2 times 2 سكوير، والثيرد شيل 2 times 3 سكوير، والفورث شيل 2 times 4 سكوير. فطبعا 2 times 1 سكوير give you 2، 2 times 2 سكوير give you 8، 2 times 3 سكوير give you 18، 2 times 4 سكوير give you 32. طبعا في بس هنا ملاحظة عشان الناس برضو يعني ما تتلخبطش. لما جيت اعمل electronic configuration مثلا بتاع البوتاسيوم 19 288 although ان الثيرد شيل كان carry up to 18، لكن ليه انا جيت حطيت الالكترون نمبر 19 في الفورث شيل؟ لان ما ينفعش يبقى third shell يبقى outer shell ويكاري اكتر من 8. ما ينفعش يبقى outer shell ويكاري اكتر من 8. يبقى دايما الماكسيمم كاباسيتي للاوتر شيل is 8. لكن لما جيت عملت في الكريبتون 36 ما كانش فيه مشكلة ان انا املأ الكاباسيتي كاملة بتاعة البوتاسيوم بتاعة الكريبتون اللي هو الثيرد شيل 18. ما كانش فيه مشكلة ان انا املأ الثيرد شيل للماكسيمم كاباسيتي بتاعته،
طول ما عندي elections في الفورث شيل. وبرضه still الكريبتون 36 الماكسيمم نمبر اوف elections في 8. عارفين الروبيديوم مثلا 37 الالكترونيك كونفجريشن بتاعته 2 8 18 مش 9 لا 8 1. يبقى برضه still نفس الفكرة، مع ان الانرجي ليفل نمبر 4 كان carry a maximum of 32 elections، لكن ما ينفعش يبقى 32 elections موجودين كاوتر شيل. يبقى انا ما كانش ينفع ان انا احط election رقم 37 بتاع الروبيديوم في الانرجي ليفل نمبر 4، عشان كده اتحط في انرجي ليفل نمبر 5. الكلام ده انت مش هتسأل عليه، بس ده للناس طبعا اللي بتسأل ايه الفرق لما بقول الماكسيمم number of elections في الثيرد شيل is 18 وبعد كده تيجي تلاقيني في البوتاسيوم بحط 8 وبعد كده املى 1. ليه ما بملاش 9 تاني؟ لان زي ما اتفقنا ان الماكسيمم capacity لا as an outer shell هو 8. طيب عندنا هنا جزء صغير بيتكلم على الاليمنتس ان هما classified into metals and non-metals. metals and non-metals. طيب based on which properties are elements classified into metals and non-metals? based على two properties. property number 1 electric conductivity. طيب الميتالز are good conductors of electricity، يبقى good conductors of electricity. أما non-metals they are poor conductors of electricity. poor conductors of electricity. ما فيش غير exception واحد عندنا في السيلابس اللي هو except carbon في أي form graphite in the form of graphite. يبقى الفورم of graphite بيوصل كهرباء، الدايموند لا ما يوصلش كهرباء. بره السيلابس بقى في another forms of carbon اللي هي اسمها جرافين شاشة الموبايل توصل كهرباء، وفي another form اسمه نانو تيوب وده برضو بيوصل كهرباء. لكن جوه السيلابس بتاعنا هو الفورم الوحيد of carbon اللي بيوصل كهرباء هو الجرافايت. طيب based on which property تاني are elements classified into metals and non-metals؟ based على acid base properties of their oxides. يبقى number 2 acid base properties of their oxides. هنلاقي إن most metal oxides are basic oxides. most metal oxides are basic oxides. زي مثلا الصوديوم اوكسايد، زي المغنيسيوم اوكسايد، زي الكالسيوم اوكسايد، زي الكوبر 2 اوكسايد، كل دول بيزكس يعني basic oxides. اما العكس في النون ميتالز most non-metal oxides are acidic oxides. يعني مثلا الكربون دايوكسيد، النيتروجين دايوكسيد، السلفر دايوكسيد، السلفر ترايكسيد، دول acidic. يبقى أنا لو لقيت element X الإكس ده بيكوندكت electricity يبقى probably إن هو metal، لأنه ممكن يكون طبعا جرافايت أو جرافين أو نانو تيوب. طيب لو أنا جبت الأكسايد بتاعه اللي هو الكومباوند بتاعه مع الأكسجين لقيته بيزك يبقى هو ميتال، لقيت الأكسايد بتاعه أسيدك يبقى هو نون ميتال. طيب ده كده التقسيمة بتاعت الميتالز والنون ميتالز في البريودك تيبل أو في الإليمنتس يعني. طيب دلوقتي مكان الميتالز فين هما والنون ميتالز في البريودك تيبل؟ بيبقى فيه في البريودك تيبل ستيركيس، سلمة كده ستيركيس اهي، دي بتفصل الميتال من النون ميتال. الاليمنتس اللي فوق الستيركيس بيبقى النون ميتالز واللي تحتيها بيبقوا الميتالز. يبقى انا عندي بورون وسيليكون وجرمانيوم وارزانيك والانتيموني والتلوريوم والبولونيوم، هما دول الاليمنتس اللي على الستيركيس ودول اسمهم
metalloids أو semi metals. metalloids أو semi metals دول مش عندنا في المنهج أي أسئلة عليهم. فوق الميتالويدز هيبقى فيه non metals، يبقى على الرايت بتاع الميتالويد فيه non metals، وتحت على الليفت بيبقى فيه metals. يبقى هنا لما اجي نسأل metals are located فين في ال periodic table، metals are located on the left hand side of the periodic table. دي الميتالز. وتبقى non metals are located on the right hand side of the periodic table. يبقى الميتالز located على ال left hand side والnon metals located على ال right hand side. طيب في سؤال بيقول explain why elements of same group have similar chemical properties. يعني ايه السؤال ده؟ يعني مثلا الليثيوم والصوديوم والبوتاسيوم والروبيديوم والسيزيوم والفرانسيوم ليه مثلا بيتفاعلوا مع بعض زي بعض في الرياكشنز بتاعتهم مثلا مع المية for example. فالإجابة يا ولاد بكل بساطة وهي لأن هم عندهم نفس عدد الإلكترونز في الأوتر شيل. الليثيوم مثلا 2,1 عنده 1 إلكترون في الأوتر شيل، الصوديوم 281 برضه 1 إلكترون في الأوتر شيل، البوتاسيوم 2881، عندك الروبيديوم 2881، وأخيرا السيزيوم والفرانسيوم برضه هنلاقي آخرهم 11. يبقى إيه اللي يخلي ال elements of same group عندهم similar chemical properties؟ إن هما they have same number of electrons in outer shell أو outermost shell. طيب طبعا اللي ما بيخليهمش عندهم same chemical properties electronic configuration بتاعتهم مش زي بعض. طيب بالنسبة للنوبل جازز اللي هما جروب 0 أو جروب 8 اللي هما الهيليوم والنيون والأرجون والكريبتون والزينون والرادون، دول بيبقوا عندهم completely filled outermost shell. يعني الهيليوم مثلا الشل الأولاني بتاعه كامل ب2، النيون الأوترموست شيل كامل ب8، الأرجون الأوترموست شيل كامل ب8. فالكريبتون الأرجون 288، الكريبتون احنا قلنا 288، فكله عندهم completely filled outermost shell of electrons. فهنا السؤال بيجي explain why noble gases are unreactive. noble gases are unreactive. ليه noble gases unreactive؟ هتبقى الإجابة they have completely filled outermost shell of electrons. They have a completely filled outermost shell of electrons. outermost shell of electrons, so they don't easily gain, lose or share electrons. So they don't easily gain أو lose أو share electrons. وطبعا هنا easily مهمة جدا لأنك لو شلتها كده هتقول ان هم they don't gain, lose or share، وهم الحقيقة في compounds يعني للنوبل جازز زي مثلا في زينون تترافلورايد for example. فما اقدرش ان انا اشيل كلمة easily واكتب they don't gain, lose or share لان هم بيعملوا sharing فعلا بس قليل لان هم عندهم completely filled outermost shell. طيب آخر جزء نقوله ايه الفرق ما بين الاتوم والبوزيتيف اين والنيجاتيف اين. الاتوم
بيبقى عندها equal number of protons and neutrons أنا آسف and electrons. ده بالنسبة للأتم. بالنسبة للبوزيتيف ion بيبقى عندهم protons greater than electrons، والنيجاتيف ions بيبقوا عندهم electrons أكتر من protons، يعني protons أقل من electrons. For example الصوديوم 11 ده بيبقى عنده 11 proton و 11 electron يعني قد بعض. أما الصوديوم ion البوزيتيف ion بيبقى عنده 11 proton و 10 electron، يبقى كده protons greater than electrons by 1. عندك المغنيسيوم ion مثلا والمغنيسيوم اتم. المغنيسيوم اتم 12 عندها 12 proton و 12 electron. أما المغنيسيوم ion بيبقى 12 proton و 10 electron، يبقى كده البروتونز أكتر من electrons. For example الألمنيوم 13 يعني 13 proton و 13 electron. أما الألمنيوم ion بيبقى 13 proton و 10 electrons، يبقى برضو البروتونز greater than electrons by 3. طيب ناخد examples برضو على for example الفلورين 9 بيبقى 9 بروتون و 9 electrons equal لبعض، في حين ان النيجاتيف ايون فلورايد بتبقى 9 بروتونز و 10 electrons، يبقى كده electrons greater by 1. نيجي على الأكسجين 8 بيبقى عنده 8 بروتونز و 8 electrons يعني قد بعض، في حين ان الأكسيد ايون بتبقى 8 بروتونز أقل من electrons 10، وعشان كده في charge 2 negative. تيجي على النيتروجين 7 جواها 7 بروتونز و 7 electrons حواليهم. أما النيترايد ايون يبقى فيه 7 بروتونز و 10 electrons. تذكر دايما إن لما بيكون في 1 positive charge بتكون البروتونز أكتر من electrons by 1. في 2 positive charges يبقى البروتونز أكتر من electrons by 2. 3 positive charges يبقى البروتونز أكتر من electrons by 3. 1 negative charge يبقى الإلكترونز أكتر من البروتونز by 1. 2 negative charges يبقى الإلكترونز أكتر من البروتونز by 2، و 3 negative charges يبقى الإلكترونز أكتر من البروتونز by 3. يبقى ده الفرق ما بين الاتومز والاينز. وكده خلص الدرس بتاع الاتوميك ستراكشر والبريودك تيبل.